Assalamu alaikum. Hello dear students, how are you? I think by the grace of Allah you are well. I am also fine. Today I am here to continue the English grammar class with you. Transformation of sentences. At first, affirmative to negative. Affirmative to negative. Yes. In the JSC exam, you will face transformation of sentence, and there you will get affirmative to negative sentence. So I will discuss about the rules how to convert the affirmative sentences into negative sentence. Yes, affirmative to negative sentence. The first rule is the rule of only. If you get only plus the name of Allah or God or person, you need to write none but instead of only. For example, only Allah can help us. Allah can help us. So here, try to understand the rule. We can get only, then the name of Allah. So in negative sentence, we can write down none but instead of only. None but Allah can help us. Allah can help us. Like that, we can write down only Rohim is ready to do the work. Do the work. So can you tell me the answer of the sentence? Here, none but will be replaced instead of only. None but. Rohim is ready to do the work. In another sentence, sometimes you will get alone. A-L-O-N-E, alone. Instead of alone, none but will be replaced, but there are some structural changes. Allah can alone help us. In this sentence, we can get alone, and alone means eka. Allah alone can help us. একমাত্র আল্লাহই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালোন শব্দটি সেন্টেন্সের মাঝখানে রয়েছে, কিন্তু আমরা অ্যালোনের পরিবর্তে নান বাট সেন্টেন্সের শুরুতেই লিখব। নান বাট আল্লাহ ক্যান help us.
Rule number 2, only plus thing. If you get only plus thing, আমরা যদি only পরে thing বা বস্তু পাই সেক্ষেত্রে আমরা only এর পরিবর্তে nothing but লিখব, nothing but. For example, a child, for example, children like only sweet. We get here only plus thing. So, what will be the answer? Children like nothing but sweet. The rule number 3, only plus number or age. only দ্বারা যদি সংখ্যা বা বয়স বোঝায় সেক্ষেত্রে only এর পরিবর্তে আমরা কি লিখব? not more than, অথবা আমরা লিখব not less than. Okay, for example, Rohim is only 10 years old. Here only define the number 10 years old. So Rohim is not more than 10 years old. We can also use Rohim is not less than 10 years old. 4. If you get every, আমরা জানি কোন সেন্টেন্সে যদি every থাকে every এর পরিবর্তে there is no plus every এর পরের শব্দ প্লাস but প্লাস বাকি অংশ বসে, যেটাকে আমরা এক্সটেনশন বলতে পারি। ফর এক্সাম্পল, every mother loves her child. So, instead of every, there is no. There is no. And every এর পরের শব্দ, every এর পরের শব্দ আমরা পাচ্ছি mother. There is no mother. And then according to structure, we get but. Then বাকি অংশ loves her child. Rule number 5, must. In the affirmative sentence, you will get must, and instead of must, cannot but will be replaced instead of must. And we also can write cannot but plus verb, ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম।
or you can also write down cannot help, then V1 plus ing। শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করো মাস্টের পরিবর্তে আমরা যদি ক্যানট বাট লিখি তখন মাস্টের পরে যে ভার্ব থাকবে সেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে বসবে, অর্থাৎ যেভাবে আছে সেভাবেই বসবে। কিন্তু মাস্টের পরিবর্তে আমরা যদি ক্যানট হেল্প লিখি সেক্ষেত্রে মাস্টের পরে যে ভার্বটি থাকবে সেই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে। আমরা একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে। We must obey the traffic rules. So, what will be the answer? মাস্টের পরিবর্তে আমরা লিখব we cannot but। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি মাস্টের পরে যে ভার্ব রয়েছে সেই ভার্বটির প্রেজেন্ট ফর্ম যেভাবে আছে সেভাবেই বসবে, ওবে দা ট্রাফিক রুলস। আমরা এটা আরেকটি উত্তর লিখতে পারি অথবা দিয়ে, সেটি হচ্ছে we cannot help obeying the traffic rules। We cannot help obeying the traffic rules। শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমরা ক্যানট বাট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এই নিয়মটি শিখলেই তো হয়, আমরা কেন ক্যানট হেল্প প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি এই নিয়মটি কেন শিখব? হ্যাঁ, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমরা যখন অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভে নেব তখন আমরা প্রথম নিয়মটি ব্যবহার করব, আমরা দ্বিতীয় নিয়মের ব্যবহার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করতে বলে এবং সেক্ষেত্রে যদি এই সেন্টেন্সটি থাকে উই ক্যানট হেল্প ওবেইং দ্য ট্রাফিক রুলস, তখন আমরা অবশ্যই সেক্ষেত্রে ক্যানট হেল্পের পরিবর্তে মাস্ট লিখব। আমরা আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো কেন আমরা দ্বিতীয় নিয়মটি শিখেছি। নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করার সময় এই নিয়মটি অবশ্যই জানতে হবে। বোথ অ্যান্ড অথবা শুধু অ্যান্ড থাকে, কোন সেন্টেন্সে যদি বোথ এবং অ্যান্ড অথবা শুধু অ্যান্ড দ্বারা যদি কোনো সেন্টেন্স যুক্ত হয়, কোন সেন্টেন্স যদি বোথ ডট অ্যান্ড অথবা শুধু অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়, কোন সেন্টেন্স যদি বোথ অ্যান্ড অথবা বোথ ডট অ্যান্ড অথবা শুধু অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভে কিভাবে করব? আমরা এর পরিবর্তে নট অনলি ডট বাট অলসো লিখব। সেক্ষেত্রে আমরা নট অনলি ডট বাট অলসো লিখব। ফর এক্সাম্পল, I like both coffee and tea। সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করলে কি হবে? আমরা প্রথম বোথ এর পরিবর্তে নট অনলি লিখব, পরবর্তীতে যে অ্যান্ড রয়েছে তার পরিবর্তে আমরা বাট অলসো লিখব, তবেই অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ হয়ে যাবে। I like বোথের পরিবর্তে আমরা কি লিখব? নট অনলি লিখব, নট অনলি কফি, পরবর্তী অ্যান্ড এর পরিবর্তে আমরা বাট অলসো লিখব, বাট অলসো টি।
অনুরূপভাবে আমরা শুধু অ্যান্ড দ্বারা যদি কোনো সেন্টেন্স যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পরিবর্তন করব লক্ষ্য করো তোমরা। হি লাইকস কফি অ্যান্ড টি, সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখব? হি লাইকস, কফির পূর্বে আমরা নট অনলি লিখব, নট অনলি কফি, অ্যান্ড এর পরিবর্তে আমরা বাট অলসো লিখব, বাট অলসো টি। আমি আবার বলছি, যদি শুধু অ্যান্ড দ্বারা কোনো সেন্টেন্স যুক্ত থাকে সেটাকে নেগেটিভ করার সময় অ্যান্ড এর পূর্বে যে নাউনটি থাকবে তার পূর্বে আমরা নট অনলি লিখব, অ্যান্ড এর পরে যে নাউনটি থাকবে বা যে শব্দটি থাকবে তার পূর্বে আমরা বাট অলসো লিখব। এবারে আমরা পরের নিয়মে যাচ্ছি। পরের নিয়মটি হচ্ছে as soon as এর নিয়ম। as soon as, আমরা জানি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি as soon as থাকে উহার পরিবর্তে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে no sooner had লিখব, no sooner had প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V3 প্লাস প্লাস কমার পরিবর্তে দেন বসবে। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যে as soon as এর যে সেন্টেন্সটি থাকবে সেন্টেন্সটি হবে ঠিক এরকম, as soon as the, as soon as the, সেন্টেন্সটি হবে ঠিক এরকম, as soon as the thief saw the police, saw the police, comma, he ran away। শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করো, as soon as যুক্ত সেন্টেন্সে as soon as এর পরেই একটি সাবজেক্ট রয়েছে the thief, সাবজেক্টের পরেই ভার্ব রয়েছে saw, এরপরে the police দ্বারা বাক্যটির একটি অংশ শেষ হয়েছে, এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কমা রয়েছে, কমার পরে বাক্যের আরেকটি অংশ he ran away। এক্ষেত্রে আমরা as soon as এর পরিবর্তে no sooner had লিখব। আমরা দেখতে পাচ্ছি as soon as এর পরিবর্তে কি লিখব? no sooner had। এরপরে আমরা প্রদত্ত সেন্টেন্সের as soon as যুক্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্টটিকে লিখব। এবারে আমরা যে as soon as এর সেন্টেন্সে যে ভার্বটি যেটা পাস্ট ফর্মে দেয়া আছে, যে ফর্মেই থাক, যে ভার্বটি দেয়া আছে সেই ভার্বটির পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ V3 লিখব। পাস্ট পার্টিসিপল সংক্ষেপে আমরা বলি V3 লিখব। এরপরে আমরা দা পুলিশ এ পর্যন্ত লিখে বাকি অংশ যেটা এটা লিখে এবারে আমরা as soon as যুক্ত সেন্টেন্সের যে কমা রয়েছে সেই কমার পরিবর্তে আমরা দেন বসাবো এবং বাক্যের শেষ অংশ অর্থাৎ কমার পরের যে অংশটি সেটি অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে। সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি? as soon as এর পরিবর্তে আমরা no sooner had লিখব। এবারে আমরা সাবজেক্ট লিখব। as soon as এর পরিবর্তে যে সাবজেক্টটি আছে no sooner had the thief
এবার আমরা যে ভার্বটি আছে পাস্ট ফর্ম অবস্থায় আছে এটি আমরা এটা কি পাস্ট পার্টিসিপল করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল। নো সুনার হ্যাড দ্য থিপ স এর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে সিন, দা পুলিশ। এবার আমরা কমার পরিবর্তে দেন লিখে দেব এবং কমার পর থেকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় লিখব। হি ran away। আমি আবার বলছি, as soon as যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে প্রথমে আমরা as soon as এর পরিবর্তে no sooner had লিখব। এরপরে আমরা as soon as এর পরে যে সাবজেক্টটি থাকবে, আমরা এখানে একটি সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি, সেন্টেন্সটির মাধ্যমে যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, as soon as এর পরে একটা সাবজেক্ট থাকবে, সেই সাবজেক্টটা বসবে। এরপরে সাবজেক্টের পরে আমরা as soon as এর যুক্ত সেন্টেন্সে আমরা একটা ভার্ব পাবো। প্রদত্ত সেন্টেন্সে আমরা ভার্বটি পাস্ট ফর্ম অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, যেটাকে আমরা সংক্ষেপে V2 লিখেছি স। সেই স ভার্বটির আমরা পাস্ট পার্টিসিপল সিন লিখব নেগেটিভ সেন্টেন্সে এবং স এর পর থেকে কমার আগ পর্যন্ত বাক্যের যে বাকি অংশ দা পুলিশ এ পর্যন্ত লিখব। এবার আমরা কমার পরিবর্তে দেন বসাবো, অর্থাৎ as soon as যুক্ত সেন্টেন্সে যে কমাটি থাকবে সেই কমার পরিবর্তে আমরা দেন লিখব। আমরা যদি লক্ষ্য করি as soon as এর পরিবর্তে আমরা লিখলাম no sooner had the thief, এখানেও লিখলাম the thief। এরপরে আমরা স্ট্রাকচার অনুসারে লিখব ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এখানে আছে স এর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে সিন, সিন। এবার হচ্ছে বাকি অংশ দা পুলিশ লিখলাম। এবারে কমার পরিবর্তে আমরা কি লিখব, দেন লিখব। আমরা লিখলাম দেন। এবার বাকি অংশ হি ran away, সে আরেকটি বাক্য দিচ্ছি, as soon as we reached the station the train left। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা এই প্রশ্নটির নেগেটিভ উত্তর আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাও। as soon as we reached the station the train left। no sooner had, আমি লিখে দিচ্ছি, no sooner had we reached। এবারে reached এর পাস্ট পার্টিসিপল এবং পাস্ট ফর্ম দুটো একই, এজন্য আমরা এটা পরিবর্তন করব না। reached the station, কমার পরিবর্তে কি হবে, then the train left, কমার পরিবর্তে দেন হবে। এবারে আমরা দেখব অলওয়েজ যুক্ত অ্যাফার্মেটিভকে কিভাবে নেগেটিভ করতে হয়। আমরা জানি অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার বসে, এবং অলওয়েজ এর পরে যে ওয়ার্ডটি থাকবে অ্যান্টোনিম ফর্ম বলবে। আমরা যদি একটা উদাহরণ দিয়ে প্রকাশ করি, হি ইজ অলওয়েজ late, punctual in the class। he is always এর পরিবর্তে আমরা লিখব never, punctual এর বিপরীতে আমরা লিখব late, বাকি অংশ লিখব in the ক্লাস। অনুরূপভাবে অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, এই বাক্যটিকে নেগেটিভ করলে কি হবে, অলওয়েজ এর পরিবর্তে আমরা লিখব নেভার টেল
A নাই। Always speak the truth. Never tell a lie. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা খেয়াল করো, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ এটাকে আমরা যখন নেগেটিভ করব তখন আমরা অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার লিখব, কিন্তু স্পিকের পরিবর্তে আমাদেরকে টেল ব্যবহার করতে হবে। আমরা স্পিক লিখতে পারবো না, কারণ হচ্ছে সত্য বলা, স্পিক দ্য ট্রুথ, সত্য বলার ক্ষেত্রে স্পিক বসে, মিথ্যা বলা টেল এ লাই, সেক্ষেত্রে মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে টেল বসে। আমরা স্পিকের পরিবর্তে অবশ্যই টেল বসাতে হবে। অনুরূপভাবে স্পিক দ্য ট্রুথ, সেক্ষেত্রে আমরা ট্রুথের পূর্বে দেখেছি দি বসছে, কিন্তু টেল এ লাই, সেক্ষেত্রে লাইয়ের পূর্বে অবশ্যই এ বসাতে হবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এরপরেও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়, তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবে, অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হলে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সেই কামনা করছি। আসসালামু আলাইকুম।